વસ્તુ દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપે દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપે દ્રવ્ય
द्रव्य का निश्चय क्या है कि द्रव्य है उसे द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है ऐसा लेना, ऐसा विचारना तो द्रव्य का व्यवहार है। અને દ્રવ્ય है अकेला शुद्ध गुणों का ही पिंड है, परिणाम मात्र से अत्यंत रहित, विशेष से रहित, अनादि अनंत सर्वथा रहित, अकेला अनंत गुणों का अद्वैत पिंड है। वो द्रव्य है, द्रव्य ने परिणाम न हो एवो जे द्रव्य છે એ દ્રવ્યનો નિશ્ચય છે, એટલે કે એવો દ્રવ્યનો સ્વરૂપ છે। દ્રવ્યને પરિણામ ન हो એવો દ્રવ્યનો સ્વરૂપ છે, એ દ્રવ્ય का निश्चय है। ऐसा स्वरूप ही है कि प्रमत्त अप्रमत्त से रहित जो ज्ञाय भाव है, परिणाम मात्र से रहित, अनंत गुण स्वरूप अनंत गुणों से रहित अभेद्य एक पूर्ण परमात्मा स्वरूप वस्तु है, ये द्रव्य का निश्चय है। समझ में आया? और पर्याय का निश्चय तो ज्ञान की पर्याय में अनादि से स्वपर की व्यक्ति है। उपयोग लक्षण है ना, तो उपयोग लक्षण में स्वपर की व्यक्ति है, माने स्वपर का प्रतिभास होता है। उसमें अपना जो द्रव्य स्वरूप ज्ञाय भाव है वह भी प्रतिभाषित होता है, और वो पर्याय में द्रव्य से भिन्न जितना जो कुछ भी है, अंदर का परिणाम दादाजी और बाहर का सब कुछ वह भी उसमें प्रतिभाषित होता है। उपयोग है ना, उपयोग है, एक बात ख्याल रखना, उपयोग के लक्षण है जो स्वपर की व्यक्ति है, स्वपर की व्यक्ति है अर्थात उसमें ज्ञायक भी प्रतिभाषित होता है, ज्ञायक में भी ज्ञेयत्व है ना, तो ज्ञायक ज्ञेयत्व शक्ति ना कार्य ज्ञायक पर प्रतिभाषित છે, જણાય છે, અરે અનુભવાય છે, તન્મય હોવાને લીધે અને જ્ઞાયકથી ભિન્ન જે રાગાદી ભાવો છે એ બધા ભાવો પણ એક વ્યક્તિમાં જણાય છે। એમાં જ્ઞેયત્વ છે ને જ્ઞાયકમાં પણ જ્ઞેયત્વ છે। જ્ઞાયકમાં તો એવો જ્ઞેયત્વ છે કે જ્ઞાનમાં તન્મયપણે જણાય એવો જ્ઞેયત્વ છે, અને પર પદાર્થોમાં રાગાદી ભાવમાં એવો જ્ઞેયત્વ છે કે ભિન્નપણે જણાય એવો જ્ઞેયત્વ છે। સમજાય છે? હવે જે ઉપયોગ છે એ ઉપયોગ કોઈને ઉપયોગ પણ જાણતો નથી। क्या कहा? उपयोग में स्वपर का प्रतिभास मात्र है, उपयोग किसी को उपयोग पूर्वक नहीं जानता। समझ में आया? उपयोग में नित्य शुद्ध उपयोग स्वरूप, नित्य उपयोग स्वरूप, नित्य ज्ञान आनंद स्वरूप जे आत्मा છે એ તન્મયપણે જણાય છે। સમજ में आया? અને એ ઉપયોગની સક્ષતામાં પર પદાર્થ પણ પ્રતિભાષિત છે, પણ એ ઉપયોગ કોઈને ઉપયોગ પણ જાણતો નથી। ઉપયોગ જ્યારે ભિન્ન પર પદાર્થને રાગાદી ભાવને ઉપયોગ પણ જાણે છે, એટલે કે લક્ષપૂર્વક જાણે છે, તો એ ઉપયોગ का अनुपयोग એટલે ઇન્દ્રિય અજ્ઞાન થઈ જાય છે। અને એ ઉપયોગ જે ઉપયોગમાં અનન્યપણે અનુભવાઈ રહ્યો છે, જાણનાર છે અનન્યપણે તન્મયપણે જણાઈ રહ્યો છે, એને તન્મયપણે લક્ષપૂર્વક જાણે છે, તો ઉપયોગનો શુદ્ધોપયોગ થઈ જાય છે। સમજ में आया? उपयोग में कोई उपयोग उपयोग कोઈને उपयोग પણ જાણતો નથી। इसका भाव इसका भाव ऐसा है, उपयोग है ना, उपयोग में ज्ञाय का उपयोग तो आत्मा का है ना, आत्मा का उपयोग होने से એ ઉપયોગમાં આ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ નિજ પરમાત્મા દ્રવ્ય છે એ એમાં તન્મયપણે જણાય છે, અનુભવાય છે, અને એ ઉપયોગમાં પર પદાર્થ પણ પ્રતિભાષિત છે। એવી આ ઉપયોગ લક્ષણમાં સ્વપરની જ્ઞપ્તિ છે। पर स्वपर का प्रतिभास मात्र है उपयोग में, यदि वह उपयोग पर को उपयोग रूप होकर जाने, पर का लक्ष्य करके जाने, राग का लक्ष्य करके जाने, तो वो उपयोग का अनुपयोग हो जाता है। और वही उपयोग आत्मा ज्ञानानंद में परमात्मा लक्ष्य करने जाने कि मैं तो ये ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं तो ये शुद्ध जानना देखना स्वरूप आत्मा हूँ, इस प्रकार अपने को उपयोग पूर्वक जानने को परिणित होता है, तो उपयोग का शुद्धोपयोग हो जाता है। समझ में आया?
अभी उपयोग में जो स्वपर की व्यक्ति है એમાં તમારે બે ધ્યાન કરવાનું છે. उपयोग है इनमें स्वपर की व्यक्ति है ये प्रमाण ज्ञान का विषय है અને પ્રમાણમાંથી શુદ્ધને કાઢવાનું છે. સ્વપર की વ્યક્તિ માંથી વ્યક્તિ તો સ્વર્ણિત છે વ્યક્તિ પરની નથી. એમ કરીને પરનું લક્ષ્ય છોડી પરને જાણવાનું બંધ કરી ઉપયોગ તો આત્માનું છે એટલે આ ઉપયોગ પડે કેવલ ઉપયોગ સ્વરૂપ આત્માને જાણવું એનું નામ જ્ઞાનની પર્યાયનો નિશ્ચય છે. शुद्धोपयोग है ज्ञान की पर्याय का निश्चय. समझ में आया? ये बात ख्याल में आई ना कि उपयोग में स्वपर की व्यक्ति तो होना चाहिए. जब जिनके पास स्वपर की व्यक्ति तो है और वो स्वपर की व्यक्ति में से व्यत्यास करना चाहिए. स्वपर की व्यक्ति वो याद का विषय है. એમાંથી ફળ જણાતું નથી. એક તો મને આ દ્રવ્ય સ્વરૂપ જે જાણનાર છે અકારક અવેતક એવો બંધ મોક્ષથી રહી એવો જે શુદ્ધ જાણનાર દેશનાર આત્મા છે એ જ મને જણાય છે. એને જાણવા વગર પરિણમે છે जानकारी भी है. इस प्रकार अपने को ध्यान रूप से परिणमित होता है उसका नाम ज्ञान की पर्याय का निश्चय है. આવો દ્રવ્યનો નિશ્ચય અને જ્ઞાનની પર્યાયનો નિશ્ચય जीव लक्ष्य में भी नहीं लेता. लक्ष्य में ले रहे तो विचार में आवे निर्णय में आवे પછી अनुभव થાય. ऐसा द्रव्य का स्वरूप है और ऐसा पर्याय का स्वरूप है. परिणाम मात्र से रहित रहना और अनंत गुण स्वरूप रहना अनादि अनंत सहज ज्ञान भाव स्वरूप रहना ये द्रव्य का स्वभाव है. मेरा नित्य स्वभाव है और ज्ञान में ऐसा है नित्य शुद्ध ज्ञान भाव जानने में आवे ऐसा ज्ञान का स्वभाव है. आत्मा का स्वभाव परिणाम से सही होने का नहीं है और ज्ञान का स्वभाव फल को जानने का नहीं है. आत्मा का स्वभाव परिणाम मात्र से नित्य रहित अनंत गुण स्वरूप रहने का है और परिणाम का स्वभाव अकेले शुद्ध ज्ञान भाव स्वरूप आत्मा को ही जानने का है. परने ने परिणाम ने जानવું એ જ્ઞાનનો સ્વભાવ જ નથી. अतः तो स्वभाव में तर्क नहीं होता है. स्वभाव ही ऐसा है. परिणाम अग्नि क्यों गर्म है कि उंगली को जलाया इसलिए गर्म है? नहीं, अग्नि तो अपने स्वभाव से ही गर्म है. ऐसे आत्मा परिणाम मात्र से क्यों रहित है? स्वभाव से रहित ही है. अतर्क को स्वभाव है. स्वभाव में तर्क होता ज्ञान का स्वभाव फल को जानने का क्यों नहीं है कि नहीं है? वो तो स्वभाव है ना. अब प्रकाश को स्वभाव समझने जाहिर करवाना है. क्यों ऐसा स्वभाव क्यों है? स्वभाव है. स्वभाव में कोई तर्क होता नहीं है. पहले स्वभाव को स्वभाव पर सिद्ध करो પછી એની યુક્તિથી ન્યાયથી તર્કથી બધી રીતે સિદ્ધિ થાય છે. समझ में आया? पहले स्वभाव पड़े सिद्ध. स्वभाव नहीं है. परिणाम से रहित रहने का स्वभाव स्वभाव ही है. एक भी समय ऐसा नहीं है कि आत्मा एक भी परिणाम से एक समय के लिए भी सही होता हो. भगवान જે વ્યાયક આત્મા છે અનંત ગુણ સ્વરૂપ આ સાક્ષાત પરમેશ્વર છે. એક સમય માટે પણ એક પણ પરિણામથી પ્રસંગિત પણ અનન્ય થતો નથી. સર્વથા સર્વ પ્રકારના પરિણામ માત્રથી જુદો અને જુદો નિરાળો ને નિરાળો એવો સ્વભાવથી નિષ્ક્રિય શુદ્ધ પારમાત્મા નિષ્ક્રિય શુદ્ધ જ્ઞાન ભાવ સ્વરૂપે વિરાજમાન છે.
મોક્ષની કારણભૂત ક્રિયા શુદ્ધ રત્નોત્તર રૂપે પણ હું થતો નથી. એવો નિષ્ક્રિય શુદ્ધ જ્ઞાયક તો સ્વભાવથી જ હું જ્ઞાયક છું. સમજી આયા? અને મને જ્ઞાયક જ જણાય છે, માટે હું સ્વભાવથી જ્ઞાયક જ છું. સમજી આયા? ऐसा ज्ञायक है, ऐसा ये आत्मा जीवंत तत्व विराजमान है. ज्ञायक क्यों हूँ? क्योंकि प्रमत्त अप्रमत्त स्वरूप नहीं होता हूँ, इसलिए मैं स्वभाव से ही ज्ञायक हूँ. और क्योंकि ज्ञायक बनने ही चाहने में आता है, इसलिए मैं ज्ञायक ही हूँ. आखिर छठी बात आ रही. प्रमत्त अप्रमत्त रूपे हूँ थतो નથી, માટે હું સ્વભાવથી જ્ઞાયક છું, જાણનાર દેખનાર છું, અભેદ જ્ઞાયક ભાવ છું. અને નિરંતર જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક પડે જ હું જણાવું છું, જાણનાર પડે જ હું જણાવું છું, માટે હું અનાદિ અનંત જ્ઞાયક જ છું. પરને જાણું છું, માટે હું જ્ઞાયક નથી. નિરંતર જાણનાર પડે જ હું જાણું છું, ને જાણનાર પડે હું જણાવું છું, માટે હું જ્ઞાયક છું. ऐसा ज्ञायक का निरपेक्ष कोई अप्रतिम सहज स्वभाव. समझ में आया? અહીંયા એ વાત ચાલતી હતી આપણી કે કોઈ એકાંતવાદી વિચારશીલ એવો છે કે જે વસ્તુને આત્માને પર્યાય માત્ર માને છે. જ્યારે પર્યાય છે તે આત્મા નથી, વસ્તુ નથી, કેમ કે એમાં આનંદ ગુણ વસેલા નથી. અને માટે વસ્તુ નથી. અને વસ્તુ દ્રવ્ય છે. કેમ કે દ્રવ્યમાં આનંદ ગુણ વસેલા છે. અને આ આનંદ ગુણ સ્વરૂપ વસ્તુ આત્માને લક્ષ્યમાં લેતા એને જાણતા અનુભવતા જાવતા અતિન્દ્રિય સહજ અખંડ આનંદ પ્રગટ થાય છે. માટે વસ્તુ તો દ્રવ્ય છે. જેનું વસ્તુ ભી દ્રવ્ય है અને જેનું વસ્તુ ભી દ્રવ્ય है. આટલું સમજવાનું છે. દેહ શું છે અને દેવપૂર્વક ને કેવી રીતે થાય છે. દ્રવ્યની દ્રષ્ટિપૂર્વક દ્રવ્યનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય છે. પરંતુ એ તો વસ્તુને પર્યાય માત્ર માને છે ને દ્રવ્યરૂપ નથી માનતું. હવે જે દ્રવ્યરૂપ અનંત ગુણ સ્વરૂપ એવો દ્રવ્ય સ્વરૂપ જ નથી માનતો, તો પછી દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ એવો દ્રવ્ય ક્યાંથી જાણશે? સમજાય છે? पर्याय दृष्टि वाला ने त्यागवाद ज्ञान प्रकट नहीं होता है. द्रव्य दृष्टिवंत ने त्यागवाद ज्ञान प्रकट થાય છે. त्यागवादની સાથે સુસંગત એવી દ્રષ્ટિ પ્રકટ થાય છે. सम्यक केतन पूर्वक ही सम्यक अधिकार प्रकट होता है. द्रव्य दृष्टि वाला कोई દ્રઢ પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. પર્યાય દ્રષ્ટિ વાળાને દ્રવ્યની દ્રષ્ટિ થતી નથી, માટે દ્રઢ પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુનું જ્ઞાન પણ થતું નથી. આખો જૈન શાસનનો હાર્દ છે. જૈન શાસન એનું નામ છે. હવે એ પર્યાય દ્રષ્ટિ છે, પર્યાય માત્રને જ વસ્તુ માને છે, જાણે છે. તેથી હવે કેવી ભ્રાંતિઓ ઉત્પન્ન થાય છે એને એનું હવે વર્ણન કરે છે. એ જ્ઞાનની પર્યાયને જ આત્મા માને છે. એ અનંત ગુણ સ્વરૂપ આત્મા છે એની દ્રષ્ટિ નથી. અને આખો દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ જે આત્મા છે સ્વાધીન નિરપેક્ષ, એવું એને જ્ઞાન નથી. આગળ બહુ સારું પર્યાય દ્રષ્ટિ હોવાથી શું થાય છે? તેથી જેટલી સમસ્ત ગેર વસ્તુઓના જેટલા છે શક્તિરૂપ સ્વભાવ તેમને જાણે છે જ્ઞાન. અને જાણતું થતું તેમની આકૃતિ રૂપે પરિણમે છે. તેથી દેહની શક્તિની આકૃતિ રૂપ છે જ્ઞાનના પર્યાય. તેમનાથી જ્ઞાન વસ્તુની આત્મ વસ્તુની સત્તાને માને છે. ज्ञान को गैर सापेक्ष मानता है और
જ્ઞાન છે તે જ્ઞેયથી નિરપેક્ષ છે અને આત્મા છે ભગવાન જે પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ પૂર્ણ જ્ઞાન સ્વરૂપ એટલો વ્યાયક રસમય જે વ્યાયક ભાવ છે શુદ્ધ ચૈતન્ય દ્રવ્ય સ્વરૂપ આ પરમાત્મા છે એને આ જ્ઞાનની પર્યાય સાપેક્ષ માને છે आत्मा ज्ञान की पर्याय से निरपेक्ष है और ज्ञान की पर्याय है वो ज्ञान से निरपेक्ष है सब केने ज्ञान की पर्याय और એ રીતે સાપેક્ષ માને છે અને આત્માને જ્ઞાન સાપેક્ષ માને છે જ્યારે જ્ઞાન જ્ઞેયથી નિરપેક્ષ છે અને આત્મા જ્ઞાનથી નિરપેક્ષ છે એવો આત્મા છે એવો આત્મા છે ને એવો જ્ઞાન છે आत्मा की निरपेक्ष है ज्ञान से और ज्ञान निरपेक्ष है ज्ञान से अंदर की बातों प्रभु तो अभी देखो क्या होता है जैसे જેટલી સમસ્ત કે વસ્તુઓના જેટલા છે શક્તિરૂપ સ્વભાવ એનો સ્વભાવને જાણે છે જેના સ્વભાવને જાણે છે વિપરીત જાણતો નથી જેમ કે આ ભાષા નીકળે છે ને તો ભાષા નીકળે છે એને કેવી રીતે જાણે છે કે હું બોલું છું એમ જાણતો નથી અને એ તો પૂતગલ સ્કંદને ભાષા वर्णन है ना ये वाणी तो आपो-आप ही निकलती है मैं बोलने वाला नहीं हूँ मैं तो जानने वाला हूँ किसको जानने वाला है कि भाषा अपने आप निकलती है उसको मैं जानने वाला हूँ तो बोलो समय ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ नहीं हुआ अरे क्यों नहीं हुआ जैसा है ऐसा जाना कि नहीं जाना अगर ऐसा जाने कि मैं बोलता हूँ तो भाषा का कर्ता पूतगल होने पर भी उसने अपने को कर्ता माना कि मैं बोलता हूँ तो गलत है अज्ञान हो गया मिथ्या ज्ञान हो गया परंतु भाषा का कर्ता तो पूतगल है भाषा तो अपनी योग्यता से गिर रही है जैसे अनंत भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि ओंकार ध्वनि इच्छा विना आपो आप करे છે स्वतंत्रपणे एम समझिए ऐसे सब ये वाणी है वाणी मात्र अनंत भगवान की वाणी इच्छा पर आपो आप करे છે એમ નહીં વાણી માત્ર સ્વતંત્ર રહે છે આપો આપ કરે છે કોઈ એનો બોલનાર કે કરનાર કે એમાં કોઈ નિમિત્ત છે નહીં એટલું નિરપેક્ષ હું એને જાણું છું हाँ तो सम्यक ज्ञान है कि नहीं है वो पदार्थ का यथार्थ स्वरूप जाना तो सम्यक ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया अच्छा आत्मा संबंधी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ लेकिन वो पदार्थ संबंधी सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ हाँ 50 रखो तो हम आपसे ये पूछते हैं तो वह सम्यक ज्ञान की पर्याय पराश्रित है कि स्वाश्रित है सम्यक ज्ञान पराश्रित होता है व्याश्रित होता है क्या आत्माश्रित होता है और वो संपर्क प्रकाश ज्ञान की पर्याय भर का यथार्थ स्वरूप जानने वाली और आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानने वाली जो संपर्क प्रकाश ज्ञान की पर्याय है वो पराश्रित है कि आत्माश्रित है आत्माश्रित है वो पर्याय दो है कि एक है एक है तो जे ज्ञान आत्मा ने जाने છે આત્માને આત્માપણે જાણે છે એ જ્ઞાનમાં પર પદાર્થનું જે સ્વરૂપ છે એવું યથાર્થ જણાઈ જાય છે પણ પરના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણતા સમ્યક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતો નથી આ એવી માર્મિક વાત છે यह पर पदार्थ के यथार्थ स्वरूप जानने में तो सावधान होता है लेकिन अपना स्वरूप जाननार आत्मा જે પોતે છે કે જે નિરંતર અનુભવાઈ રહ્યો છે જીવ માત્રને જીવનો જ અનુભવ થઈ ગયો છે એને અનુભવતો નથી જે ભિન્ન પદાર્થો છે એના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણવામાં સાવધાન થાય છે
समझ में आया? रागादि भाव रूप है, राग से धर्म होता नहीं है। राग से धर्म माने हम तो अपना नहीं, ठीक बात है। अरे राग आग रहे राग तो दाह रूप है, दुख रूप है, अशुचि है, मलिन है, अशुभ तत्व है, जड़ भाव है। समझ में आया? और आगे चलो तो वो तो भिन्न है, वह तो गेय है, गेय मात्र है। ऐसा मैं जानता हूँ। तुम तो राग है, हाँ, राग तो अपने स्वयं अपनी योग्यता से नैसर्गिक उत्पन्न होता है, ऐसा मैं जानता हूँ। तो ज्ञान हमसे हुआ क्या नहीं हुआ? एक ऐसी बात है, तो બધું અભિમાન ઉતરી જાય। સમજ में आया? જાણ જાણો જે મત થઈ ગયો છે, અભિમાન થઈ ગયો છે, તે અભિમાન આખો ઉતરી જાય ને આખો અખંડ સર્વાંગી જાય આત્મા જણાય તો સમ્યક જ્ઞાનનો અતિન્દ્રિય આનંદનો રસ પ્રગટ થઈ જાય। इंद्रिय ज्ञान नियम से कसाय के साथ अभिभाव होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान नियम से आनंद से सही होता है। आज मद है ना, मद आज रूप नो मद, जाति नो मद, कुल नो मद आवे छे ने एमां एक ज्ञान नो मद आवे छे। ज्ञान का मद, ज्ञान में मद होता है, ज्ञान में एक मद होता है तो फिर मद का अभाव कौन करेगा? समझ में आया? ज्ञान नो मद એટલે કે આ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન નિયમથી મદ સહિત જ હોય છે અને આ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન નિયમથી અતિન્દ્રિય આનંદ રૂપ હોય છે। નિર્મદ રૂપ તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાન હોય છે, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન નિયમથી મદરૂપ જ હોય છે। समझ में आया? बहुत भयंकर, ऐसी भयंकर बात है, ऐसी भयंकर भूले, ऐसी चोट गई है। ऐसे मूर्ति उखड़े थे ज्ञानियों के अज्ञान थी। देखो अभी आगे लेते हैं तो आपको फिर से लेंगे एक बार, ऐसे सामान्य लेते हैं तो विषय का ख्याल आ गया, पीछे विशेष रूप से फिर से लेंगे। तो बारंबार लेवा जरूर जो आगे તેથી જેટલી સમજ જે વસ્તુઓના જેટલા છે શક્તિનો સ્વભાવ તેમને જાણે છે જ્ઞાન। जो वस्तु का जो स्वभाव है उसको उसके स्वभाव को जानता है ज्ञान। और ज्ञान का ज्ञान જાણતું થવું તેમની આસક્તિ રૂપે પરિણમે છે। જ્ઞાનકાર રૂપે જ્ઞાન પરિણમે છે, જ્ઞેયને જાણવા રૂપે જ્ઞાન પરિણમે છે। તેથી જ્ઞેયની શક્તિની આસક્તિ રૂપ से જ્ઞાનના પર્યાય। જ્યારે કોઈ જાણને રૂપે જ્ઞાનની પર્યાય એ તો बात ही नहीं है। वो तो ज्ञेय की शक्ति की आकृति रूपे એને જાણવા રૂપે છે જ્ઞાનની પર્યાય। અત્યારે શબ્દને જાણવા રૂપે જે છે જ્ઞાનની પર્યાય, શબ્દ પોતાથી નીકળે છે। સંધ્યાબેન કઈ બોલતા નથી, એના ક્યાં ચર્ચા? એ બોલતા નથી, એ તો શુદ્ધ જાણનાર દેખનાર આત્મા છે। શબ્દ તો એની મેળે બને છે। એમ જ્ઞાન જે જ્ઞાનમાં એમ જણાય છે ને શબ્દ પોતાથી ખરે છે, તો એકલા એકાંત શબ્દને જાણવા રૂપે પરિણમેલી જે જ્ઞાનની પર્યાય છે તેમનાથી જ્ઞાન વસ્તુની સત્તાને માને છે। समझ में आया? શબ્દને જાણવા, વચનને, વાણીને જાણવા રૂપે જે જ્ઞાનની પર્યાય પરિણમી છે એ જ્ઞાનની પર્યાય છે આત્મ वस्तु की सत्ता को मानता है कि मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ। समझ में आया? क्या कहा? मैं सुनता हूँ। इस सुनने का जो काम है वो तो क्षणिक है ना। सुनने वाला मैं तो बनाती अनंत आत्मा हूँ। अच्छा
क्षणिक मान लिया। हाँ, मैंने क्षणिक को अनंत मान लिया। मेरे को क्षणिक तो माना और क्षणिक को आपने अनंत मान लिया। सुनने की क्रिया तो क्षणिक है, सुनने का जो स्वभाव है और साथ में इंद्रिय ज्ञान है, तो सुनने का जो स्वभाव है, शुभ राग है, तो मैं सुनता हूँ और सुनने से मुझे बड़ा लाभ हुआ। समझ में आया? मैं सुनता हूँ और सुनने से मुझे बहुत लाभ हुआ। तो सुनने का जो भाव है वो तो क्षणिक है और उसे आपने जोड़ा किसके साथ? मैं सुनता हूँ तो मैं तो अनंत हूँ। तो जब तक मैं रहूंगा तब तक सुनने का भाव भी रहेगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? जब तक मैं रहूंगा, मैं तो अनंत हूँ ना, तो मैं अनंत तत्व हूँ, तो मैं अनंत हूँ। तो जब तक मैं रहूंगा तब तक सुनने का भाव भी रहेगा। सुनने का कभी अभाव होने वाला नहीं है। सुनने की क्रिया क्षणिक होने पर भी શબ્દને જાણનારું ક્ષણિક તુચ્છ જ્ઞાન હોવા છતાં પણ એને અનંતની સાથે જોડે છે કે હું સાંભળું છું, હું તો અનંત છું, તો હું સાંભળું છું, इसका नाम है अनंतानुबंधी अज्ञान। ક્ષણિક ભાવને અનંતની સાથે પ્લસ કરવું એનું નામ અનંતાનુબંધી અજ્ઞાન છે, અનંતાનુબંધી કશાય છે। प्लस नहीं करना, माइनस करो। मैं सुनने वाला नहीं हूँ, अभी माइनस करेंगे तो अनंतानुबंधी अज्ञान नहीं रहेगा। समझ में आया? अनंतानुबंधी कल्याण नहीं रहेगा। क्षणिक भाव पड़े पड़े जवान से क्या है? तो हूँ तो अनादि अनंत निरपेक्ष शुद्ध ज्ञाता द्रव्य पड़े छू। तो ज्ञाता द्रव्य में जे अनादि अनंत ज्ञाता द्रव्य છે એમાં હું પણ હું ને તો અનંત કાળ સુધી જ્ઞાતા જ રહેશે। मैं तो अनादि अनंत शुद्ध ज्ञाता द्रव्य हूँ, तो मैं पण अनादि अनंत ज्ञाता द्रव्य में थયું तो પછી જ્ઞાતા પડે તો અનંત કાળ સુધી રહેવાનું છે। समझ में आया? मैं सुनने वाला नहीं हूँ, भव का अंत आ गया मुझसे। अनंतानुबंधी कशाय अर्थ हो गया, खत्म हो गया, क्षय हो गया। अनंतानुबंधी कशाय क्यों है? अनंत के साथ में जोड़ता है उसको। विभाव क्षणिक है और विभाव को स्वभाव के साथ में प्लस करता है। तो जब तक स्वभाव रहेगा तब तक विभाव रहेगा। फिर तो समझ में आया? ये सुनने वाला जो ज्ञान है ये तो विभाव है, क्षणिक है। तुमने ऐसा माना कि मैं सुनता हूँ तो जब तक मैं रहूंगा तब तक सुना ही रहेगा। नहीं आया? ये अनंतानुबंधी अज्ञान है। अनंतानुबंधी कशायની આ વ્યાખ્યા છે। વિભાવને સ્વભાવની સાથે જોડો, પ્લસ કરવો। સ્વભાવ તો અનાદિ અનંત છે, અનંત સ્વભાવની સાથે ક્ષણિક વિભાવને પ્લસ કરવું, એકત્ર કરવું, એનું નામ અનંતાનુબંધી કશાય છે। माइनस करते ही होगा। माइनस बस कि मैं सुनने वाला नहीं हूँ, मैं तो अनादि अनंत निरपेक्ष स्वाभाविक ज्ञायक भाव हूँ। समझ में आया? क्षण मात्र में अनंतानुबंधी कशाय का अभाव हो जाता है। अनंतानुबंधी अज्ञान भी होता है। अनंतानुबंधी कशाय होता है? ऐसा अनंतानुबंधी अज्ञान भी होता है। अनंतानुबंधी अज्ञान ऐसे नहीं। પછી ઇન્દ્રિય જ્ઞાન રહી જાય છે, એ અનંતાનુબંધી નથી। કેમ કે એને પ્રભાવ તરીકે જ્ઞાની જાણે છે, પછી તો એને ઇન્દ્રિય વડે જાણે છે। પછી તો અતિન્દ્રિય આત્મ જ્ઞાનમાં એ પદ તરીકે ઇન્દ્રિય વડે એમાં જણાય છે। ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમાં સ્વામિત્વ છૂટી ગયો અને ઇન્દ્રિય જ્ઞાનને લક્ષ્યપૂર્વક જાણવાનું પણ છૂટી ગયું છે। એકલો અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી સાધક આત્માને સાધે છે। अज्ञान छुट्टी छूट गया। समझ में आया? क्षणिक भावने अनंतની સાથે પ્લસ કરવું એનું નામ અનંતાનુબંધી કશાય છે। દ્રવ્ય લીધીને અનંતાનુબંધી કશાય નિમતી રાખી कि मैं क्या द्रव्य को जानने वाला हूँ। चलो मोक्ष प्रकाश एमांथी लई लईए।
અસાધારણ વાત છે. બરાબર. એવી ભૂલ છે કે ભૂલ જેવી આજે જ નહીં, ઘડીકમાં તો. પણ જે નિકટ ભોગી છે ને, જેનો મોક્ષ થવાનું, સમ્યક જ્ઞાન થવાનું છે, કેવળ જ્ઞાન થવાનું કામ બાકી ગયું છે, એને તો આ જેમ છે એમ જ બસ બાંધે છે. અકાર આવે છે. સમજને આયા? એને આ વાત અપૂર્વતા, એ વાતમાં ઘણી અપૂર્વતા લાગે છે. ऐसा नहीं समझना ये बात तो हमने बहुत बार सुनी है. अरे कभी नहीं सुनी. ये भी अद्भुत बात है, अंतर की बात है. सम्यक ज्ञान की भूल का प्रकरण है. मोक्षमान प्रकाशक अरुण साहब इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया उन्होंने और ध्यान ખેંચાયા. देखो श्री प्रवचन सारमा પણ એમ લખ્યું છે કે જેને આગમ જ્ઞાન એવું થયું છે, આત્મ જ્ઞાન નહીં, આગમ જ્ઞાન જુદું ને આત્મ જ્ઞાન જુદું. આગમ જ્ઞાન આગમ એટલે આપતો, એટલે વિતરાગ સર્વજ્ઞ ભગવાન પરમેશ્વરે કરેલું, ગણધરોએ દુખેલું અને મુનિઓએ વર્ણન કરેલું છે. આગમ છે ને, આ આગમ શાસ્ત્રો, જૈન શાસ્ત્રો, વિતરાગ સર્વજ્ઞની વાણી, એનો અભ્યાસ, બીજા અન્ય બધી વાત નથી. આ દિનોમાં જૈન શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો છે. તો જેને આગમ જ્ઞાન એવું થયું છે કે જે વડે આગમ જ્ઞાન વડે, આત્મજ્ઞાન વડે નહીં, આગમ જ્ઞાન વડે, શાસ્ત્ર જ્ઞાન વડે, શાસ્ત્રનો અભ્યાસ એવું થયું, આગમ જ્ઞાન એવું થયું કે જે વડે સર્વ પદાર્થોને, આવ્યું ને સમસ્ત વિરાટનો સ્વભાવને, આવ્યું ને એવી વાત છે અહીંયા કે સર્વ પદાર્થોને, જીવ, ભૂગલ, ધર્મ, આકાશ, કાળ, લોક, જે બધું છે ને, આખું લોકાલોક જે છે એનું બિલકુલ યથાર્થ સ્વરૂપ સર્વ પદાર્થોને વિપરીત નહીં, સર્વ પદાર્થોને હસ્તામલકવત જાણે છે. હસ્તામલક વ્યાખ્યા નીચે કરે છે. જેમ હાથમાં રાખેલા નિર્મલ કડી મણીનું અંતર બહારથી સારી રીતે દેખાય છે, તેમ જે પુરુષ સર્વ આગમનું રહસ્ય જાણે છે, સર્વ આગમનું એટલે આગમમાં કહેલા સર્વ પદાર્થોનું જેવું સ્વરૂપ છે એવું જાણે છે, તથા આગમ અનુસાર સ્વીકારવાથી સર્વ પર્યાયો સહિત સંપૂર્ણ દ્રવ્યોને જાણવાવાળા આત્માને જાણે છે, સિદ્ધાંત કરે છે. સમસ્ત પદાર્થોને જાણવાવાળા એવા આત્માને શ્રદ્ધામાં લીધો, એ ભૂલ છે. સમજને આયા? આત્મા છે એ જ્ઞાનની પર્યાયથી નિરપેક્ષ છે. એવો પર્યાય નિરપેક્ષ આત્માને શ્રદ્ધામાં લીધું નહીં, અને જ્ઞાનની પર્યાય સર્વને જાણનારી છે એવો શ્રદ્ધામાં લીધું, પણ જ્ઞાનની પર્યાય એકલા શુદ્ધ જ્ઞાયક આત્માને જાણનારી છે એવું શ્રદ્ધામાં જ્ઞાનમાં લીધું. આ કોઈ સાધારણ વાતો પડી છે? બહુનો અંત આવે છે અહીંયા બેઠા બેઠા એવી વાતો છે. તો જે કોઈ સર્વ પદાર્થોને હસ્તામલકવત જાણે છે, એકદમ યથાર્થ જાણે છે, સર્વ પદાર્થોનો એકદમ જેવો સ્વરૂપ છે એવું જાણે છે. જેમ દ્રષ્ટાંત આપ્યો ને, હાથનો દ્રષ્ટાંત આપ્યો કે હાથ એનાથી હલે છે, એની યોગ્યતાથી હલે છે, એની ક્રિયાવતી શક્તિથી હલે છે.
પૈસો એની યોગ્યતાથી આવે છે, કમાવાથી આવતો નથી અને પુણ્યના ઉદયથી પણ આવતો. જેમ જેમ જાય છે એમ તો સર્વ પદાર્થને હસતા પરસ્પર જાણે છે તથા એ પણ જાણે છે. સર્વ પદાર્થોને તો જાણે છે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન. હવે જોજો, હવે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન તો થયું, પછી એમાં શું થયું? અનંતાનું ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કેવી રીતે થઈ ગયું? જો તથા એ પણ જાણે છે કે આનો જાણવા વાળો તે હું છું. આનો જાણવા વાળો હું છું. આનો જાણવા વાળો છે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન. અને એને શું કહ્યું? હું છું. આને જાણવા વાળો છે અજ્ઞાન. એને શું કહ્યું? કે હું જાણનાર છું, હું એને જાણું છું. અનંતા નથી અજ્ઞાન. સમજને આયા? આનો જાણવા વાળો હું છું. एक भाषा अपने आप निकलती है, उसको जानने वाला मैं हूँ. हमने तो खबर જ નથી. એમ પાછું છે, તમને તો કઈ અભ્યાસ જ નથી. તમે તો એમ માનો છો કે હું બોલું છું, હું ચાલું છું ને હું ચાલું છું, હું ખાઉં છું. હું તો એમ જાણું છું. શું જાણે? એ તો બધી જડની ક્રિયાઓ છે અને એ ક્રિયાઓ તો પોતે પોતાથી એમને સ્વતંત્રપણે થાય છે. એના પરિણામ સ્વભાવથી થાય છે. એ હું જાણું છું. એવા અભિમાન આવ્યા વિના રહેતો નથી. સમજને આયા? અસાધારણ વાત છે. અતુલ અર્થ છે. આ પરમાત્માનો અતુલ અર્થ છે કે તુલના ક્યાંય થઈ શકે નહીં. એવી આ વાત છે. જીવને જાણું છું ને એને જાણનારો હું હું છું. એવા જોડ પ્લસ કરી दिया. प्लस कर दिया. किसके साथ? अनंत के साथ. अनंत के साथ प्लस किया. तो જ્યાં સુધી હું રહીશ ત્યાં સુધી પરને જાણ્યા કરીશ. એમ થઈ ગયું ને? હું એને જાણવા વાળો છું. તો જ્યાં સુધી હું રહીશ ત્યાં સુધી એને જાણ્યા કરીશ. समझ में आया? तो जहाँ तक मैं रहूंगा तहाँ तक अज्ञान रहेगा. इसका नाम अनंतानंदी अज्ञान है. अनंत ની સાથે પ્લસ કરે છે. માઇનસ કર. હવે એમ કે છે જો એમ પણ જાણે છે કે આનો જાણવા વાળો હું છું. પરંતુ આ તો જ્ઞાન પછી સ્વરૂપ કેવું છે? પરંતુ હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. હું પોતે આને જાણવા વાળો કે હું નહીં. હું તો સ્વભાવથી જાણનારી અનંત જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. એમાં દ્રવ્યદૃષ્ટિ થઈ એને પરને જાણનારું જે જ્ઞાન છે એનાથી અત્યંત નિરપેક્ષ જે સહજ ધ્યાયત ભાવ સ્વરૂપ આત્મા છે. પૂર્ણ જ્ઞાન ઘન સ્વરૂપ શુદ્ધ જાણનાર તે જ્ઞાન સ્વરૂપ અનંત જ્ઞાન સ્વરૂપ સ્વાભાવિક જ્ઞાન સ્વરૂપ સહજ જ્ઞાન સ્વરૂપ આ ધ્યાયત ભાવ આત્મા છે. એમાં પણ આવ્યું કે હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. સમજ में आया? એમાં દ્રવ્યદૃષ્ટિ થઈ અને એમાં સમ્યક જ્ઞાન પ્રકટ થયું. પણ એ કહેતો નથી. શું જાણતો નથી? કે હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. એવો પોતાને પરદ્રવ્યથી ભિન્ન એટલે તે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી ભિન્ન. પરદ્રવ્યથી તો ભિન્ન છે પણ इंद्रिय ज्ञान के कारण से परद्रव्य से भिन्न होने पर भी परद्रव्य से भिन्न आत्मा भाषित होता नहीं है. ये कड़क છે સંસારમાં કે આત્મા જગતથી ભિન્ન હોવા છતાં પણ જગત રૂપ વિશ્વરૂપ ભાષે છે. અધિવસાનનું એક કારણ છે. અધિવસાન इंद्रिय ज्ञान के कारण से आत्मा जगत से जुड़ा होने पर भी जगत रूप भाषित होता है. तो मूल में परद्रव्य तो जो इंद्रिय ज्ञान है इसने अभी कहेंगे. હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું એવો પોતાને પરદ્રવ્યથી ભિન્ન કેવલ ચૈતન્ય દ્રવ્ય તરીકે અનુભવતો નથી. હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું એમ અનુભવતો નથી. હું
3 થી 4 ને 5 મિનિટ છે. શું કહે છે? उनको गेहूं को जानने, उनकी आकृति को ज्ञान की पर्यावरण नहीं है, उससे अपनी ज्ञान वस्तु की सत्ता को मानता है. पर तेमनाथी भिन्न है. क्या कहा? तेमनाथी भिन्न है. किससे भिन्न है? कि परने जाणवा रूपे परनी છે જે જ્ઞાનની પર્યાય એ જ્ઞાનની પર્યાયથી ભિન્ન છે. પોતાની શક્તિની સત્તા માત્ર अपनी आनंदी अनंत अनंत शक्ति स्वरूप જે સત્તા માત્ર સ્વરૂપ છે તેને નથી માનતો. તેને નથી માનતો. એવો છે એકાંતવાદી. કેવો છે એકાંતવાદી? કે પરને જાણવા માટે પરણી છે જે જ્ઞાનની પર્યાય તેનાથી ભિન્ન છે પોતાનો અસ્તિત્વ શક્તિ માત્ર અનંત શક્તિ સ્વરૂપ અનંત 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 જ્ઞાન સ્વરૂપ એકલું જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા છે એને માનતો નથી. હવે જુઓ તેના પછી ત્યાગવાદી સમાધાન કરે છે. ત્યાગવાદી એટલે કે આત્માનુભવી અનુભવ જ્ઞાનમાં ત્યાગવાદ હોય છે. ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમાં ત્યાગવાદ હોતો નથી. ત્યાગવાદ તે ઇન્દ્રિય આત્મજ્ઞાનનો ટ્રેડમાર્ક છે. જૈન શાસનનો ટ્રેડમાર્ક છે. જૈન શાસન એટલે શું? આત્માની અનુભૂતિ એનું નામ જૈન શાસન છે. નથી 15મી કારનું ક્યારે उसका नाम जैन शासन है. तो जैन शासन का ट्रेडमार्क है ये त्यागवाद ज्ञान. शास्त्र ज्ञान तो ट्रेडमार्क थोड़ी છે. ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમાં થોડી ત્યાગવાદ હોય છે. અતિન્દ્રિય આત્મજ્ઞાનમાં અનુભવ જ્ઞાનમાં ત્યાગવાદ હોય. तो उसके प्रति त्यागवाद समाधान करता है. समझ में आया? शास्त्र ज्ञानी समाधान करते नहीं, आत्मज्ञानी समाधान करते हैं. कि ज्ञान मात्र जीव वस्तु ज्ञान मात्र जीव वस्तु समस्त गैर शक्ति ने जाने से એવું સહજ છે. क्या कहा? ऊपर तो कहते हैं कि जीवोने જાણવા રૂપે પરિણમી છે જે જ્ઞાનની પર્યાય તેનાથી આત્મ વસ્તુની સત્તાને માને છે એ એકાંતવાદી છે. હવે શું કહે છે? કે જ્ઞાન માત્ર જે જીવ વસ્તુ છે. હવે અહીંયા જ્ઞાન માત્ર જે જીવ વસ્તુ છે ને અહીંયા કહે છે કે જે અનાદિ અનંત અનંત જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા છે દ્રવ્ય સ્વભાવ એને દ્રષ્ટિમાં જ્ઞાનમાં લઈને જે પરિણામી થયો છે એવો જે જ્ઞાન માત્ર આત્મ વસ્તુ છે જીવ વસ્તુ છે એ સમસ્ત ગેર શક્તિને જાણે છે એવું સહજ છે. જ્ઞાની અનુભવ થઈને જ્ઞાનને જાણવું એવું જ્ઞાનનો સ્વભાવ જ નથી. આત્માને તન્મયપણે અભેદપણે અનુભવતો આત્મા પડે પરિણમતો આત્મા સ્વયં જ્ઞાતા રૂપે પરિણમે છે એવું તો સહજ છે. પણ જ્ઞાતી થઈને જ્ઞાતા રૂપે પરિણમવું એ તો વિકૃતિ છે. સમજ में आया? ज्ञाताश्रित होकर ज्ञायकने जानवा रूपे परिणमित होकर के अभेद ज्ञानपूर्वक થઈને જ્ઞાતા રૂપે પરિણમવું એ તો જ્ઞાનનો
में आया। ज्ञासित होकर के ज्ञान कारण परिणमित होना वो तो विकृति है, विभाव है, स्वभाव नहीं है, परभाव है। અને જ્ઞાનકારથી હોकर के ज्ञान कारण परिणमित होना वो तो सहज सामर्थ्य है। समझ में आया? अभेद ज्ञानને જાણવું, વિકાર શુદ્ધ જ્ઞાન ભાવ સ્વરૂપ જે આત્મા વિરાજમાન છે એને જાણવું એ જ્ઞાનનો જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે અને જ્ઞાનકાર રૂપે થવું એ જ્ઞાનની સામર્થ્ય છે। શું કીધું? ત્રિકાળ શુદ્ધ જે જ્ઞાન ભાવ છે એને જાણવું એ તો જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે અને જ્ઞાનકાર રૂપે પરિણમવું એ જ્ઞાનની સામર્થ્ય છે। ये सामर्थ्य तो सहज है और स्वभाव प्रकट होने पर ऐसी सामर्थ्य सहज में प्रकट होती है। स्वभाव का घात करके ये सामर्थ्य प्रकट होती नहीं है। स्वभाव प्रकट होता है उसी को ये सामर्थ्य प्रकट होती है। माने स्वप्रकाशकपणું છે એ જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે અને સ્વપ્રકાશકપણું છે એ જ્ઞાનની સામર્થ્ય છે। અભેદથી જ્ઞાનનો સ્વભાવને જ્ઞાનની સામર્થ્ય છે અને ભેદથી જ્ઞાનનો સ્વભાવને જ્ઞાનની સામર્થ્ય છે। સમજ में आया? સામર્થ્યને આગળ કરતા સ્વભાવ કેવો ભાવને પામે છે અને સ્વભાવ કેવો ભાવને પામે છે તો સામર્થ્ય પણ પ્રકટ થતી નથી। સામર્થ્યના પક્ષવાળાને સામર્થ્ય પ્રકટ થતી નથી। સફળ પ્રકાશકના પક્ષવાળાને સફળ પ્રકાશક એવું જ્ઞાન પ્રકટ થતું નથી। સમજ में आया? કેમ કે સ્વપ્રકાશકના પક્ષવાળાને સ્વપ્રકાશક જ જ્ઞાન આવતું નથી, સ્વપ્રકાશકપણું આવતું નથી। એકાંતે માટે સફળ પ્રકાશકપણું પણ પ્રકટ થતું નથી। સફળ પ્રકાશક જ પ્રકટ થતું નથી પછી એના બે નિશ્ચય વ્યવહાર તો ક્યાંથી પડે? સફળ પ્રકાશક હોય તો બે ભેદ પડે ને। અને સફળ પ્રકાશક પણ ત્યારે પ્રગટ થાય છે કે સ્વપ્રકાશકપણું એકાંતે સર્વથા આવે। સ્વપ્રકાશક તો સર્વથા છે અને સફળ પ્રકાશક કથનચિત છે। સમજાય છે? સ્વપ્રકાશક તો સર્વથા છે પણ સફળ પ્રકાશક કથનચિત છે। સફળ પ્રકાશક પણ સર્વથા નથી। क्या कहते हैं? ઘણું કર્યું છે શાંતિથી ધીરજથી તો કાઢીએ તો એમાંથી એટલું બધું નીકળે। આ કારણ 1 મહિના ચાલે એટલું બધું કર્યું છે। આપણે એ ધીરેથી જ ચલાવવું છે નહીં આપણે સંતોની વાણી કરતી ગંભીર આખો દરિયો ઉજળે છે। તો શું કહે છે કે ત્યાગવાદી સમાધાન કરે છે કેવી રીતે? જે એકાંત જ્ઞાનને જ્ઞાતા રૂપે જ માને છે, પરને જાણવા વાળો જ્ઞાનને એકાંતે માને છે, એને કહે છે એને સફળ પ્રકાશકથી જવાબ આપે છે। ત્યાગવાદ અધિકાર છે ને? પણ ત્યાગવાદ જ્ઞાન સમ્યક દ્રષ્ટિને પ્રગટ થાય છે અને સમ્યક દર્શન છે એ એકાંત સ્વપ્રકાશકોને જ પ્રગટ થાય છે।
એવું સહજ છે અને પોતાની જ્ઞાન શક્તિથી એ જ્ઞાકાર જ્ઞાન છે ને એ જ્ઞેયના લીધે નથી. જ્ઞાકાર પણ જે જ્ઞાનમાં સામાન્ય છે એ જ્ઞેય કે કારણથી નહીં છે. અજ્ઞાકાર પણ જે જ્ઞાનનું છે એ તો જ્ઞાનનો અસ્તિત્વ છે. જ્ઞાન का अस्तित्व ही इस प्रकार का है. ज्ञाकार ज्ञेय से निरपेक्ष है अत्यंत. ज्ञाकार केवुं ने पाछुं ज्ञेयથી નિરપેક્ષ કેવું કે હા એ જ્ઞાનનો જો સામર્થ્ય છે ને એ જ્ઞાનની જે કલ્પના છે ને જ્ઞાનનું જ પરિણામ છે ને માટે એ પોતાની જ્ઞાન શક્તિથી અતિરૂપ છે પણ જ્ઞેયોથી તો એ જ્ઞાકાર જ્ઞાન નાસ્તિ રૂપે છે. એ જે સુપર પ્રકાશ જ્ઞાન છે એ પરથી નાસ્તિ રૂપ છે અને જ્ઞાનથી પોતે અતિ રૂપે છે. જ્ઞાન જ્ઞાનથી છે જ્ઞેયથી આત્માનું જ્ઞાન તો જ્ઞાનથી છે પણ જ્ઞેયોનું જ્ઞાન પણ જ્ઞાનથી જ છે જ્ઞેયથી નહીં. અરે આત્માનું જ્ઞાન પણ આત્માથી નથી. તો પછી જ્ઞેયોનું જ્ઞાન જ્ઞેયથી ક્યાંથી હોવા જ્ઞાન જ્ઞાનથી છે કેમ કે જ્ઞાન ક્ષણિક ઉપાદાન છે. સોપર પ્રકાશ જ્ઞાન સોપર જ્ઞેયોથી નિરપેક્ષ સહજ આપોઆપ પ્રગટ થાય છે પોતાથી અતિરૂપ છે. અને જ્ઞાનમાં જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ જણાય છે. જ્ઞેયોનું અસ્તિત્વ જે જણાય છે જ્ઞેયોનું અસ્તિત્વ તો નાસ્તિ રૂપે જણાય છે જ્ઞાનમાં અને જ્ઞાનમાં જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ અતિ રૂપે જણાય છે. समझ में आया? ज्ञान देखो कितना मतलब जानते हैं कि ज्ञान जाने से ये ज्ञान का नाम है ना ये ज्ञाकार है. ज्ञाकार क्यों है उसका नाम? ज्ञेय ने जाने से માટે જ્ઞાકાર કે નહીં એવું જ્ઞાકારનું સ્વરૂપ નથી. જ્ઞાકાર કેમ છે જ્ઞાનનું નામ? કે જ્ઞાન જાણે છે અને જ્ઞાન પોતે જણાય છે. क्या कहा? જ્ઞાન જાણે છે માટે જ્ઞાનનું નામ જ્ઞાન છે અને જ્ઞાનનું નામ જ જ્ઞાનકાર છે. કેમ? જ્ઞાન જ પોતે જણાય છે. જાણતું સગું જણાય છે અને જણાતું સગું પોતે જાણે છે. અત્યારે બધાને જ્ઞાન જ જણાય છે. જ્ઞાન જાણે છે અને આ જણાય છે એમ નથી. સમજ में आया? ज्ञेय तो निमित्त मात्र છે અને જ્ઞાન છે તે ઉપાદાન છે. જ્ઞાન છે તે કાર્ય છે. अच्छा तो जो ज्ञान થાય છે तो ज्ञान का उपादान कारण कौन है? कि स्वयं ज्ञान ही है. तो कार्य में कार्य का साक्षात कारण ही जानने में आता है. कार्य में कार्य का निमित्त कारण जानने में आता नहीं है. જ્ઞાનનું જે કાર્ય થાય છે સમજ में आया? એ સબર પ્રકાશ જ્ઞાનનું જે કાર્ય થાય છે એ સબર પ્રકાશ જ્ઞાનમાં પણ જ્ઞાન જ જણાય છે. કેમ કે સબર પ્રકાશ જ્ઞાન પણ સ્વપ્રકાશક જ છે. સમજ में आया? સબર પ્રકાશક પણ સ્વપ્રકાશક જ છે. જ્ઞાનમાં જ્ઞાન જ જણાય છે. જ્ઞાન જાણે છે અને જ્ઞાન જ એમની જ્ઞાન જાણે છે ને આ જણાય છે. આ તો જડ છે. આ તો જડ છે. આ તો કઈ જાણતું નથી. અરે એટલાથી તમે જ્ઞાન નહીં થાય. આ જાણતું નથી અને આ જણાતું નથી. જ્ઞાન જાણે છે ને જ્ઞાન જ જણાય છે. તો પ્રમાણમાં આવશે. સમજ में आया? આ તો કઈ જાણતું નથી. આ તો બધું જડ છે. આ જાણતું નથી. इतने से सूर्य ज्ञान नहीं होता है. आ जानतु नहीं अरे आ जनातु नहीं. ज्ञान पोते जाने से ज्ञान पोते समझ में आया? क्या कहा? आ मंत्र है. ज्ञान पोते जाने से ज्ञान पोते जड़ कई जानतु नहीं. ज्ञेयो कई
બીજું કે નહીં